नमस्कार दोस्तों, तुसीं देख रहे हो पंजाब प्राइम न्यूज़। अज पंजाब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन SS आलूवाली वालों 12 बंदे का दौरा किया गया और उन्होंने करते हैं गलबात। कुराली के वार्ड नंबर 6 पहुंचे हुए हो, जिथे कि प्रभ आसरा संस्था वालों पिछले लगातार एक हफ्ते तो सेवा की जा रही है। की हालात ने सर जी पाइपा सीगियां पईयां होईयां ते किन्ने टुट चुके हैं? देखो पिछे बाड़ा करके इस कलोनी के अंदर जो नुकसान होया, जिदे करके प्रभ आसरा जी ने इनिशिएटिव लिता, शमशेर भाई जी ने इनिशिएटिव लिता तो इत्थे कोकिंग मशीन JCBs ला के इस एरिया को साफ किया गया। जिहड़ी भी इत्थे प्रॉब्लम सीगियां, जिवें इत्थे रस्ते रुके हुए सीगे, नदी दे लई रस्ता बनाया गया। नुकसान जिन्ना भी होया पर भाई साहब के इनिशिएटिव करके काफ़ी वड्डा नुकसान मैं कहना भी बच सकिया। तो पिछले ही हफ्ते मैं भाई जी को मिलिया, उस तो बाद इन्होंने दस्सिया मैनूं भी उत्थे असीं मशीनां दी कर रहे हैं। फिर मैं कैब सिन्हा जी नाल गल की, डिप्टी कमिश्नर मोहाली नाल गल की, SDM साहब नाल गल करके पता लग्या कि इत्थे प्रभ आसरे वल्लों काफ़ी सेवा की जा रही है। तो ये अंदर अज असीं डिस्कशन करके यही हल कढ़िया कि ये अंदर 2 टर्म्स के आपां गोल्स बनावांगे, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर इनिशली जो पानी एकदम 5-7 दिनों बाद 10 दिनों बाद फिर तो आ जाता है, तो आपां की करना है। भाई जी ने इतने पूरी स्टडी करी है, तो साढ़े JE SDOs भी आए हुए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने। उन्होंने भी दसिया कि जितने भी आप इस टाइम के उत्ते काम कर रहे हैं, जितने पिछले तुसीं चल रहे हैं, इतने डीसरेटिंग भी की जाएगी। थोड़ी जी नदी की जोड़ा सिस्टम है छोटा हो गया, उन्होंने भी वड्डा किया जाएगा। जिस ते बन बनने हैं बन बन्ने जाएंगे, तो फिर लॉन्ग टर्म कि यदा वड्डा जोड़ा चीज़ है उन्होंने भी की जाएगी। जोड़े घर नदी के विच आ गए हैं, जिन्हों को परमिशना ने या नहीं ने, पर अज साडा टाइम है कि आप रेस्क्यू वाला काम करिए, रिजॉल्व करिए। तो वो तहत साढ़े एक्सीएम नाल भी, SDM साहब नाल भी, डिप्टी कमिश्नर नाल भी जल्द तो जल्द मीटिंग भी की जाएगी और यदा हल जोड़ा है वार, मैं कह रहा वार फुटिंग के उत्ते करके यदा हल कढ़िया जाए। सर प्रशासन वालों भी पहला इत्थे काम शुरू किया गया सी पाइपा तोड़न का, पर उन्होंने हत्थ खड़े हो गए थे। वो कहते भी साडे तो जब तक पानी खाली नहीं होता जदों तक काम नहीं शुरू कर सकते। कि प्रशासन को कमी सी कि इक्विपमेंट की? देखो इदा होंदा है कि जब भी असीं मशीनस करते हैं ना, एक माइंडसैट होंदा मशीन वाले का कि मेरी मशीन खराब हो जाएगी, मैनू इदा हो जाएगी। उन्होंने प्रमोट करीदा, उन्होंने गलबात करी दी और साढ़े भरा शमशेर भाई जी वगैरह ने गलबात की और उन्होंने मोटिवेट करके लाया, तो ये सारा काम किया जा रहा है। जे आप ये गल करिए कि प्रशासन वालों होया, मैं समझदा कि कोई भी सोसाइटी है उसके अंदर जो सोशल लोग नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं चल सकती। सरकार का जोड़ा काम है वो है कि सोशल लोगों को इनवॉल्व करके, जे सरकार कल्ले कुछ नहीं कर सकती, सरकार तो सोशल लोग चंगे लोगों नाल इनवॉल्व करके लोकल लोगों की भी हेल्प करके। पंजाब तो जाने इसलिए जाना, जे आप जलंधर की गल करिए, किसी भी शहर की गल करिए, उत्ते जिन्ना काम सरकार ने किया है, मैं समझदा भी उस तो ज़्यादा काम साडे सोशल सोसाइटीज़ ने, प्रभ आसरे वर्गी सोसाइटीज़ ने किया। तो असीं इन्हां दे धन्नवादी भी हाँ, असीं अपना ग्रैटिट्यूड भी करते हैं कि इहो ਜਿਹੇ लोग सोसाइटी हैगे ने जिहड़ी सानूं इहो जिहियां आफतां नाल लड़ना भी सिखाते ते उन्हां दे उत्ते जिद्द करनी भी सिखाते। 500 के करीब बेसहारा लोगों को प्रभ आसरा संस्था सर संभालते हैं जी। उन्होंने पैसे जोड़े इकट्ठे हुए थे, जोड़े उन्होंने सेवा पर लाने थे, वो लोगों की सेवा में लग रहे हैं। कि प्रशासन वालों या सरकार वालों जो खर्चा किया जा रहा है वह कोई मुआवजा भी प्रभ आसरा संस्था को दिता जाएगा? डेफिनेटली मैं तुहानूं गल दसना चाहना कि प्रभ आसरा साडे एरिया की शान है, पूरे पंजाब की रादर शान है। मैनू याद है कि मैं बाई जी को 2-3 साल पहला मिलिया सीगा, तद भी मैं आके इन्हों एक गल कही सी, मैं कही तुसीं लिखिया होया है होम फॉर डेसीट्यूट। डेसीट्यूट का मतलब तद मैनू नहीं पता सी, मैं डॉक्टर हाँ। तो मैं अंदर जाके जब देखा कि वो जो बंदों जिन्होंने अपने फैमिली च होके आप छड़ देंगे ये लोग उन्होंने सहारा देंगे, तो असीं उम्मीद करते हैं कि जोड़ा भी कंपनसेशन सरकार वालों हो सकता होएगा असीं जरूर प्रोवाइड करावांगे। और असीं होर सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करते कि असीं दसवंध कढ़ के गुरुद्वारे मत्था टेकने, सानू दसवंध कढ़ के इहो जी ऑर्गेनाइजेशन और लोगों की हैल्प करने देना चाहिए। सर ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ DC ਹੋਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ कि किसी भी पॉलिटिशियन बेशक वो अपनी पार्टी का हो, किसी भी अफसर को जिन्हें कोई भी गलती करता उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। तो ये अंदर भी जिन्हों ने कलोनियां परमिशनां दित्तियां, जिन्होंने नहरां दे अंदर नदियां दे अंदर कलोनियां कट्टण की परमिशन दी, सब ते सख्त तो सख्त एक्शन जल्द लिया जाए।
ਸਰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਪਊ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸੈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਿੱਛੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਈ ਔਰ ਐਸਟੀਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਲੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜੇਸੀਬੀ ਵਾਲੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਸੀਬੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਲੱਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਘੱਗਰ ਵੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਰੇ ਪੁੱਜੇਗੀ? ਪਰਸੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 2200-2000 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪ ਪੱਟਣਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲੱਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਲੋਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਾਰਨੇ ਕੋਲ ਪੁਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਆ ਬੰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਪੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡੇਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੇ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਥੇਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੁਰੰਤ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ,
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।